누군 줄 아냐고요! 내가 누군 줄 알아요! 내가 모하메드예요! 내가 모하메드예요! 내가 모하메드라고요! 내가 큰 죄를 저질렀어! 너무나 큰 죄를 저질렀어! 어마어마한 엄청난 죄를 저질렀어요. 내가 너무했어! 내가 너무했어! 내가 너무 큰 죄를 저질렀어요! 나 때문에 너무나 많은 죄를 지옥으로 떨어지고 있어요. 나 때문에 너무나 많은 사람들이 지옥으로 떨어지고 있어요. 내가 너무나 크나큰 범죄를 했나봐요. 내가 너무나 크나큰 죄를 지었나봐요. 내가 너무나 크나큰 죄를 지었나봐요. 잘못했어요. 잘못했어요. 예수님 잘못했어요. 나도 당신과 같은 정도적 입장에서 많은 사람들을 거느리고 싶었어. 내 소에 많은 자들을 거느리고 싶었어. 내가 너무나 가난하게 살았기 때문에, 내가 너무나 가난하게 살았기 때문에 그랬어. 엄청난 모함을 가졌어. 내가 많은 사람들을 거느리고 예수님처럼 되고 싶었어요. 내가 그냥 몸대로 내가 너무나 사람들을 죽여버렸어요. 내가 엄청난 사람들을 죽였어. 뭉치면 죽어. 난 모하메드를 해서 뭉치면 눈에 다 죽어. 터져! 뿔뿔이여 터져, 뿔뿔이여 터져. 뭉치지마! 너희들이 더 나빠면 더 나빠질수록, 연합하면 더 나빠질수록 너희들의 힘과 능력이 막강해지는 게 아니라 사단의 힘과 능력이 막강해지는 사단들이 너희들을 쓰는 거야. 그거 아니야. 예수를 정하지 않고 나 모하메드를 따른다면 지옥으로는 길이 열려. 지옥의 통로가 열리는 것뿐이야. 뜨거워라. 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 뜨거워. 나 좀 걸어줘. 나 좀 걸어줘. 나 좀 걸어줘. 이 모하메드란 사람이 연못 같은데요. 연못 같은데 용암 물이 있어요. 근데 그 속에 모하메드를 하나. 이 사람이 막 나오네. 미를 뛰어오르는데도 이 사람이 발버둥을 몸이 들어갔다가 들어갔다가 나왔다가 들어나갔다가 나왔다가 밥 먹으러 빠져나오려고. 그런데 뼈가 막
아리만 녹아내리면서 뼈가 떠난 서로를 쫓내밀 때 뼈가 우리가 생각한 하나부터 그런 천국이 아니야. 오직 천국과 지옥뿐이야. 우리가 생각하는 그런 천국이 아니야. 나는 그런 천국을 찾은 적도 없어. 그런 천국 찾은 적도 없어. 내가 말했던 모든 교리들이 와전돼서 잘못돼버렸어. 나도 변질됐는데 더욱더 변질돼버리고 있어. 이슬람이 엄청나게 변질되고 있어. 나도 변질됐는데 더 변질되고 타락되고 있어. 아니야. 너희들의 생명을 그렇게 내던지지마. 그렇게 내던지지마. 버리지마. 생명을 버리자면 가자. 그렇게 살지마. 너희들이 생각하는 그런 천국이 아니야. 나는 그런 천국을 사는 적도 없어. 너희들이 생각하는 그런 천국 사는 적도 없어. 아니야. 내가 써놓은 그런 교리 아니야. 아니야. 나는 그런 교리를 쓴 적도 없어. 잘못을 하셨대 말았어. 너희들이 있는 그런 교리 속에 그런 천국은 없어. 성경을 봐. 진짜 말씀을 봐. 그리스천들이 말하는 말씀을 봐. 어떻게 천국 갈 수 있는지 그 비결이 나와 있어. 너희들이 말한 그 교리에는 그런 천국은 없어. 그거 내가 쓴 거 아니야. 내가 쓴 거 아니야. 내가 쓴 게 아니야. 나를 모방하고 짜는 자들이, 나를 모방하고 짜는 자꾸 그런 교리를 만들어서 묶어서 만든 책이 그게 내 그게 예수님이 하는 말씀이 돼버리고 성경이 돼버렸어. 아니야. 내가 쓴 게 아니래도 내가 쓴 게 아니라 내가 쓴 게 아니래도 내가 쓴 게 아니라니까. 내 말 좀 믿어. 내 말 좀 믿어. 내 말 좀 믿어. 내 말 좀 믿어서 내가 이 지옥에 이 지옥불에 있대도 엄청난 영벌을 당하고 있다고. 사단에게 쓰임받은 만큼 엄청난 영광과 고문을 당하고 있다고. 너희들의 생명을 버리지. 너희들의 생명을 사단에게 던지지 마. 사단에게 던지지 마. 나 모든 길에서 충성한다고. 그 충성이 오히려 지옥 가는 길이야. 그러지 마. 사단이 너희들을 써버려. 엄청나게 이슬람을 써버려. 거기서 나와. 어쩌죠. 나는 그런 걸 원하지 않았다고. 나는 한 국가를 만들고 싶었어. 내 나라를 건설하고 싶었었다고. 근데 잘못돼버렸어. 나는 한 나라를 만들고 싶었어. 내 나라 내 왕국을 만들고 싶었다고. 근데 내가 원하는 건 이게 아니야. 나는 전쟁을 원하는 게 아니야. 전쟁을 원하는 게 아니야. 내 나라를 지키고 국가를 망하게 하는 게 나는 내가 원하는 그런 전쟁이 아니었어. 내가 전쟁을 또
내가 외쳤던 것은 내 나라를 만들고 싶었어. 모하메드의 나라를. 그래서 가난하고서 내가 남자들을 돌보고 싶었던 거야. 왜? 내가 어렸을 때 가난하게 살았거든. 너무너무 가난하게 살았거든. 찢어지게 가난하게 살았거든. 그런 가난한 자의 심정을 내가 알거든. 나는 내 나라의 세력을 키우기 위해서 전쟁을 일었건데 왜 이렇게 잘못돼가고 있어? 이슬람이 잘못돼가고 있어. 그런 지도자들이 센터를 써버려. 나 모하메드를 위해 니네들이 진정으로 충성한다. 너희들이 진심으로 나 모하메드에게 충성한다면 흩어져. 지도자를 따르지만 내가 원하는 그런 지도자들이 아니야. 내가 생각했던 게 아니야. 나 모하메드의 생각과 너무나 동떨어지게 가고 있어. 나라를 해치고 있어. 생명들을 해치고 있다고. 내가 단지 성장을
Comprenez que les révélations de Dieu sont systématiques. Tout le monde lui appartient. Il pense de tout le monde. Maintenant, c'est dans le plan de Dieu que les musulmans vont se convertir à la fin des temps. Parce qu'il est mort pour eux aussi. Ça ne nous gêne pas à ce qui concerne leur violence, parce que cette violence, leur démonstration violente ne vient pas de Dieu. Excepté que Dieu l'accepte, nous ne sommes pas concernés du tout de leur brutalité. Maman Linda va vous parler. Elle était vraiment effrayée, disant que sa fin est venue. Et le Seigneur lui est apparu en disant que qu'est-ce que tu signifies? Quelqu'un peut-il te tuer sans avoir ma permission? Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé les musulmans pour punir mon peuple, pour que mon peuple, au cours de châtiment, court vers moi pour que, alors, j'ai pitié d'eux? Est-ce que cette brutalité menée par les musulmans est plus que ce que Satan a fait? Non. Et Satan n'a même pas la puissance devant les vrais enfants de Dieu. La Bible a dit que ne craignez pas ceux qui tuent le cœur et qui n'auront rien à faire après cela. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer l'âme, comment de tuer le corps et également à entraîner l'âme en enfer. Nous allons souhaiter la bienvenue à la sœur de Dieu vivant, à la fille de Dieu vivant, notre sœur, Maman Linda, que le Seigneur a donné une révélation spéciale concernant notre évangélisation du monde islamique. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. I have no Elle voudrait chanter, écouter la chanson. Je n'ai pas la puissance en moi-même. Je n'ai pas la puissance de moi-même. Je confesse à toi, Saint-Esprit, que je n'ai pas la puissance de moi-même. I have no power of my own. I have no power of my own. I confess to you, Holy Spirit, I have no power of my own. Lord Jesus, Seigneur Jésus, day to you. je remets ce jour dans ta main. Je n'ai pas de moi, même la puissance. Ma vie est dans ta main. Je demande que And win many souls. That c'est bien pour moi de mourir pour toi, pour gagner des âmes. Et c'est la raison pour laquelle tu m'as créé. Je t'aime, Seigneur, et la raison pour laquelle tu m'as donné ce message pour amener à toi les musulmans. À travers ce message, beaucoup vont courir vers toi pour te servir. Nous couvrons le témoignage avec le sang de Jésus. revelation you gave Et comme la première révélation que tu m'as donnée, cette révélation a converti beaucoup des croyants. Je remets ces musulmans dans ta main, que dès qu'ils écouteront ce message, ils vont courir à toi pour le salut au nom de Jésus. Remerciement à ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Before I share the revelation, I want you to turn with me to the book of John. Tournez avec moi au livre de Jean, Jean 14. Avant de partager le témoignage, voyons Jean 14, John chapter 14, verse 6. verset 6.
Jesus said unto him, I am Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. no man cometh Nul ne vient au Père but by que me. par moi. Nobody will go to heaven and Personne n'ira au ciel, pass through the Lord Jesus. à moins qu'il ne passe par Jésus. Vous devez croire en Jésus, vous devez suivre son chemin, Jesus is vous devez connaître que Jésus est la vie et est le Seigneur. Si vous ne croyez pas en Jésus et que vous ne suivez pas son chemin, alors vous ne le respectez pas ni respectez son commandement, vous êtes perdu et voué à l'enfer. Actes chapitre 4 verset 12. Acts chapter 4, verse 12. Acte 4 12. Salvation in Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas de salut en aucun autre prophète, en aucune autre religion, seulement en Jésus que le salut se trouve. Et étant chrétien, tu connais les commandements de Jésus, mes frères qui m'écoutent. if you are not in the way of Si vous n'êtes pas dans la voie du Seigneur et que vous ne croyez pas en lui, je veux que vous sachiez que vous êtes perdu. Et si tu es ici, tu crois en Jésus, mais tu ne suis pas ses commandements, sa sainteté, sa justice, je te dis également que tu es malheureux et tu seras condamné en enfer. I'm going to tell you Le jeune homme concernant lequel je vais vous parler, était un copain, un ami à moi-même. young Muslim Je viens de connaître ce jeune musulman, ami musulman, à travers mon ami, ma copine qu'on appelle Thelma. Et ce Thelma qui est ma copine également, alors est courtisé par ce jeune musulman. Avant que je ne rencontre Jésus, man, ma copine est courtisée par ce jeune homme. Et c'est un homme vraiment très doux. say we are in Et il est très gentil. whatsoever. En Sierra Leone, nous n'avons pas la lutte. Nous, les chrétiens, avec les musulmans, nous sommes en paix et nous vivons côte à côte. Argue sometimes. Mais nous argumentons des fois entre nous, comme cela se produit beaucoup de fois. Les chrétiens disent que c'est leur Seigneur qui est le Seigneur et les musulmans disent que c'est leur prophète qui est. Mais nous faisons ça dans l'atmosphère de la paix. Et cet homme musulman qui s'appelle Sidi, We used to joke, we used to laugh. nous amusons beaucoup et nous commentons sur nos religions. Il nous dit que nous les chrétiens nous sommes perdus et nous rions, nous sourions en les disant également que ils sont aussi perdus. En ce temps-là, mon christianisme n'était pas solide. Je connaissais Jésus seulement et nous nous habillions comme des prostituées. Nous allons à l'église de minuit ou bien complètement nuit pour aller à l'église avec la Bible en la main. Nous n'en connaissons pas la Bible même pour citer et les prêcher, parce que si nous demandent quelque chose de les faire voir dans la Bible, nous ne connaissons pas la Bible. Et il nous fait comprendre que ce jeune musulman que nous, que les chrétiens, nous sommes pécheurs et Jésus a commis, le Saint-Esprit a commis de fornication avec la mère de Jésus pour mettre au monde Jésus. Et nous rions et nous nous amusons de ça. Nous ne comptons pas ça comme très sérieux. Et nous aussi, nous leur disons que vous êtes perdus. Allah n'est pas le chemin, c'est Jésus. Et il nous dit encore que Jésus, que Dieu a dit d'amener les gens à lui et il s'est attiré à lui-même les gens. Et maintenant il est en enfer. Et nous faisons tous ces bruits-là. Et nous rions, nous amusons. Nous ne prenons pas ça tout au sérieux. Ce jeune homme, il venait d'une famille noble. En Sierra Leone, les gens les plus riches sont les musulmans, les Fulani, les Libanais. Et ce sont des gens très riches. Et ils ne pouvaient pas vivre sans des amulettes, sans des guégueries. Et ils ont beaucoup de femmes. Et beaucoup de fois, ils tuent des moutons et ils partagent la nourriture aux autres. Nous ne connaissons pas que ces choses qu'ils font en tant que sacrifice, nous ne devons pas manger. Nous mangeons ça, moi, croyons que peut-être ils faisaient ça parce qu'ils sont riches et ils sont bons à l'endroit des autres. Il y a un lieu, un lieu central de la ville qu'on appelle Beaufil. Tout le monde le connaissait, il vivait là-bas. Et chaque femme que ce jeune homme voulait, par cause de son influence et sa beauté, son argent,
alors il le trouve facilement. Au moment qu'il avait voulu courtiser ma copine, ma sœur, mon ami, pardon, voilà que le papa refusait en tant que chrétien de ne pas être, c'est-à-dire de se laisser courtiser par un musulman. Amen. Et si la jeune fille refuse, le gars lui disait que c'est toi-même qui vas courir d'après moi après. Et à un moment, il a disparu. Et ma copine, alors disait même qu'elle voudrait devenir musulmane à cause de lui. Mais nous avons commencé à entendre des rumeurs qu'elle ne fait que, cet homme, jeune homme musulman, ne fait que jeter les femmes, changer des femmes c'est-à-dire d'une femme à l'autre. Et les gens nous ont dit de ne pas accepter de le marier. Mais cet homme est un jeune homme, il dépense librement pour nous. Et puis, il n'est pas, on disait de lui que, sa religion musulmane n'est pas violente et il n'est pas quelqu'un qui est brutal. Alors, on disait tout cela. Au moment que moi j'ai eu ma rencontre avec Jésus en février, j'ai commencé à me séparer d'eux. Et je m'associe maintenant avec les gens de Dieu et je ne voudrais pas être encore dans l'association des anciens amis parce qu'ils ne voudraient pas se changer. Donc, j'ai commencé à voyager aussi de pays en pays. L'année dernière, 2013, en décembre, nous étions à Abuja pour le programme des femmes. C'est-à-dire pour la conférence des ouvriers. Et puis, ma soeur ou bien mon amie, copine, Thelma m'a fait appeler par téléphone en me disant que le gars Sidi, le musulman, est mort. Et avant qu'il ne meure, il y a des choses étranges qui arrivaient dans sa famille. Alors la mère, premièrement, était morte. Et puis son frère senior était aussi décédé. Et nous voyons que qu'est-ce qui arrivait dans leur famille. Et après cela, nous avons vu que Sidi a commencé à maigrir. Et puis, avant que cela n'arrive, il a même oublié ma copine ou bien mon ami. Et puis nous gardons de malice, nous n'avons pas aimé ça. Et il va nous dire que la malice n'est pas bien, nous sommes frères et sœurs. Et puis nous, les musulmans, nous pouvons marier 3 femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'attendent et je vais marier ta copine également et qui est ma copine également, je vais la marier après. C'est comme ça qu'il nous disait. Et nous disons, mais qu'est-ce qui lui arrivait? Il maigrissait de jour en jour. Et nous pensons que peut-être il a VIH-Sida. Mais on l'a appelé par téléphone. Et puis, on l'a demandé pourquoi tu maigris. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Mais il a dit que non, je contrôle mon poids. Moi, je ne voudrais pas avoir de poids. Parce qu'il était très fameux, il était riche également. Et la rumeur a commencé à parcourir d'ici, de là, que Sidi est comme ça, comme il maigrit de jour en jour. Et puis, il a fui pour aller se réfugier en Guinée, un pays voisin de Sierra Leone. Et depuis ce temps, on n'entendait rien de lui. Il allait d'hôpital en hôpital pour se faire examiner, mais ce n'était même pas de VIH-Sida. Et tout le monde s'étonnait en disant que quelle sorte de maladie il a, de manière qu'il est maigri de jour en jour. Et parce que la rumeur était trop grande, il a quitté le lieu encore. Et en ce temps-là, moi aussi, j'ai eu déjà la rencontre. J'ai refusé d'aller dans leur domaine. Et comme on m'a appelé en disant que l'année passée que Sidi est mort, j'ai pleuré toute la nuit. Et il y a beaucoup de nos sœurs, comme Sister Claire du Cameroun, qui est à Irlande. Il y a également ma petite sœur Finda. Et puis, ils m'ont encouragé. Et j'ai dit que moi, je pleure parce que, où est-ce que cette personne-là va aller maintenant? Moi, j'ai vu déjà l'enfer. Et depuis que le Seigneur a eu cette rencontre avec moi, on m'a montré des départements divers de l'enfer. Et le département des musulmans qui étaient morts. Et je savais que cet homme, Sidi, jeune homme, musulman, était dans le péché. Et je me suis dit, voilà, un autre musulman est parti joindre ce groupe en enfer. Et après ça, j'ai oublié tout. En ce juin 27 2014, à juin 28, j'avais eu une révélation. Je m'asseyais paisiblement et j'ai vu quelqu'un venait d'un peu éloigné.
sortant d'une lueur ténébreuse, c'est-à-dire sortant d'un chemin très ténébreux. Et je regardais la personne venir à moi en disant que qui est la personne là qui venait dans ces grandes ténèbres, cette épaisse ténèbre. Et puis la personne s'est présentée vers moi, comme il s'approchait de moi. J'ai remarqué que c'est ce Sidi qui était mort. Et j'étais même content dans la vision, disant que Sidi, comment te portes-tu? Oh, je suis très contente de te voir. Moi, je disais comme ça. Et comme j'ai dit que je suis très content de te voir, il m'a coupé, elle a coupé la parole dans ma bouche en disant que ne sois pas content de me voir. Oh, ce frère que je te dis, c'est comme il est arabe, il a une peau claire. Mais chaque fois, comme je l'ai vu dans cette révélation, il avait une peau très noire. Et son visage était comme s'il a été brûlé. Il a été retiré d'une brûlure très noire. Et j'ai dit, comment tu te vois maintenant comme moribond? Il m'a dit, il ne faut pas être content, il ne faut pas être content de moi. Il ne faut pas me saluer. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et puis, la manière dont il me s'adressait, c'est comme il allait me gifler parce qu'il avançait son bras, c'est-à-dire sa main vers moi, comme pour me gifler, en disant que vous êtes méchant et vous ne m'avez jamais parlé de Jésus. Vous ne m'avez jamais introduit à Jésus pour me diriger à Jésus. Vous êtes très méchant. Vous êtes trop méchant. Et spécialement ma copine Thelma, qui est ta seconde. Et j'ai dit que Sidi, ne fais pas comme ça. Il a dit, répliquer, il ne faut pas dire que je ne dois pas te parler comme ça. Si tu parles, je vais te gifler. Et puis, il a dit que, pas dire à mon père m'a tué. Mon père m'a tué. Et puis, il a pleuré amèrement. Et je le regardais avec des sanglots dans ma gorge. Pourquoi le père l'a tué? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit que, dis à mon papa que mon papa m'a tué, que c'est lui qui m'a tué. Tout ce qu'il nous a enseigné est un mensonge sur la religion musulmane. Il a pleuré après avoir déclaré ça. Il a pleuré amèrement et je le regardais. Et moi aussi, j'ai été ému et j'ai commencé à pleurer parce qu'il pleurait. Il versait des larmes. Il a dit que la religion qu'il nous a montrée musulmane est fausse. Il nous a introduit aux herboristes. Il nous a encouragé de faire des amulettes et des guégueries, de faire des sacrifices pour la protection, d'avoir la sagesse dans l'éducation. Parce que en Sierra Leone, je ne sais pas si ça arrive ici au Nigeria, si tu es dans une classe ou bien à l'université avec les musulmans, tu ne peux pas les gagner. Ils étaient très brillants parce qu'ils dépendaient sur l'eau de courant qu'ils prenaient pour laver la tête. Et dès qu'ils font ça, ils deviennent plus éclairés. Et tu ne peux pas les dépasser en ce qui concerne l'éducation. Il était très brillant. Et il a dit que mon père nous a introduit au sacrifice et aux amulettes d'avoir la sagesse, la connaissance, d'avoir dans l'éducation pour être fameux et être riche et être vraiment apprécié tout ce qu'il voudrait. Et il nous a enseigné le Coran et il nous a enseigné de haïr les chrétiens et de haïr également Jésus, de ne pas croire en lui parce qu'il a trahi Dieu. C'est ce qu'il nous disait. Tout ce que je dis ici, c'est la parole qui est sortie de Sidi qui était mort et qui est venu me dire d'aller dire à mon père, d'aller dire à mes frères musulmans, à mes soeurs musulmans, à mes frères. Et il me commandait avec une voix, c'est-à-dire une voix étonnante. Et il va pleurer, il va continuer. Dis à mon père qui m'a tué. Maintenant je suis en enfer avec ma mère, avec ma soeur, mes soeurs, mes frères, et nous souffrons à cause de la manière frauduleuse dont notre papa nous a conduits. Dis-lui que Jésus qui l'a dit que nous devons haïr et de ne jamais l'adorer, c'est lui qui est le juge maintenant, ici. Et il a commencé à pleurer de plus. Et j'ai commencé à avoir la peine. Alors, et je me suis dit que voici mon christianisme, voici ce que j'ai fait à cet homme. Pourquoi je ne l'ai pas fait connaître Jésus? Et je ne pouvais même pas dire ça avec ma bouche. Je disais ça dans mon corps parce qu'il était dans une ardente colère. Si j'ai osé de lui parler, il va me gifler parce que il a avancé la main à mon visage. Et il a dit que dis à mon père. Et au moment que j'étais mort, immédiatement, je me suis vu en enfer avec plusieurs personnes. J'ai vu un homme glorieux qui est assis sur une chaise royale et avec deux anges
qui l'ont gardé d'un côté à l'autre. Et j'étais très content de voir Allah devant moi. Au moment que je me suis prosterné devant lui pour l'adorer à la manière des musulmans, et j'ai dit Allahu Akbar, Allah est grand. Cet homme flamboyant, glorieux, radieux, m'a répondu avec c'est-à-dire une voix tonnante. Je ne suis pas ton Allah que tu adores, je ne le suis pas. Je suis Jésus que tu as rejeté. Je suis Jésus que tu as haï avec tout ton cœur et ta force. Et tu as haï avec toutes choses. Tu ne me connais pas et tu ne connais même pas mon chemin ni mes commandements. Et tu es mort dans tes péchés, tu ne vas pas rentrer dans mon royaume, qui est le ciel. Et le ciel est un lieu où seulement les justes et les vrais enfants de Dieu, alors qu'ils me suivent, alors ils font mon commandement, vont rentrer. Mais l'enfer est un lieu, et tous les pécheurs et tous les musulmans. Et le frère a prié, il a crié, mon père m'a tué, Et il a dit, j'étais choqué, comme s'ils ont percé mon cœur avec une épée. Et puis, j'étais sans parole. Et je me suis souvenu de toutes les mauvaises paroles que j'ai dit à l'endroit de Jésus, la haine que j'ai eu à son endroit, et les persécutions, la brutalité que j'ai commise contre les non-musulmans. Et je savais dans mon cœur que j'étais devant lui, que j'étais alors condamné. Et Sidi disait maintenant à Jésus avec des larmes, les larmes coulaient à flot de ses yeux. Il a dit, pourquoi tu ne t'es pas apparu à moi? Tu ne vas pas me blâmer. Au moment que j'étais dans le monde, tu devais envoyer ton ange pour me montrer le chemin. Mais tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas me blâmer, Jésus. Et j'ai grandi, étant dans la voie musulmane, grandi là-bas. On m'a enseigné la voie de Coran, disant que je dois croire à ce qui est écrit dans le Coran pour que je puisse aller au ciel. J'ai fait ça avec tout mon zèle et déployé tous mes efforts. Jésus l'a dit. Jésus l'a répliqué. Au moment que les chrétiens, les musulmans disaient chacun que leur religion est la meilleure, est-ce que tu as une fois prié de tout ton cœur, avec un cœur sincère, pour que Dieu se révèle à toi pour te montrer la vraie voie à suivre, la vraie religion à suivre? Si c'est que tu as prié et tu étais sincère, et je sais que tu étais sincère, alors je viendrai, ou bien j'enverrai mon ange. Peut-être je peux venir dans les rêves, dans la vision, physiquement, n'importe quelle voie que j'ai choisie, parce que je suis Dieu. Mais toi, tu as cru à ton Père, et tu n'as jamais cherché même à prier vers moi, à prier à moi. Je viens à ceux qui m'ont cherché avec tout leur cœur. Et Sidi a commencé à pleurer, parce que c'est vrai que je ne t'ai jamais cherché. Et je n'ai même pas osé, ou bien pensé à te chercher. Jésus a dit que je vais te montrer ton Allah que tu adores avec tous les musulmans. Jésus a fait la main comme Linda fait, et j'ai vu un démon puissant avec 2 cornes qui sont sur leur visage, et ils sont sortis. Et Sidi a vu ça, il a crié, non, je n'adore pas les idoles, mais j'adore Dieu au ciel. Et Jésus l'a dit, c'est ton Allah ça. Tout c'est-à-dire ton caractère et tout ton comportement. C'est le comportement des gens d'Allah. Alors, Jésus a commencé à dire beaucoup de choses que ces gens-là font. Il a dit que ceux qui sont brutaux, qui commettent la brutalité, la malice, tuant les gens humains, vivant leur sang, à la haine, l'occultisme, faisant le gris, la méchanceté, l'esprit implacable, les boissons, l'ivrognerie, la fornication et l'adultère, et la tromperie, et la fraude, et la destruction, détruisant les gens et tuant les gens. Alors, Jésus a parlé de beaucoup de péchés qui sont associés avec cette religion et avec Allah. Il a dit que ces choses sont en toi. Et si tu as ces choses-là et tu meurs dans le monde sans croire en moi, moi je suis ton créateur, je t'ai créé et je t'ai aimé. Mais voilà que tu es mort. Et les musulmans m'ont fait quoi là? Ils m'ont tué. Et ils ne m'aiment pas. Et non pas seulement les musulmans. Il y a quelques chrétiens aussi qui ne m'aiment pas. Parce que tout le monde qui pratique le péché, il est dans le péché, m'a haï.
parce que je hais le péché. Il a dit que quitte de moi, toi ouvrier d'iniquité. Et je me suis vu encore dans l'enfer. Les démons m'ont torturé. Et on m'a montré ma mère et mon grand frère qui était mort avant moi. Et nous sommes ensemble jetés dans l'enfer. Nous sommes ici maintenant dans l'enfer, nous souffrons. Dis à mon papa qui nous a tous détruits, nous a tués. Dis-le, va dire à mon papa que s'il ne veut pas nous joindre ici, ils doivent abandonner la religion musulmane et arrêter dès maintenant à pratiquer cette religion musulmane et s'attacher à Jésus qui est le seul chemin, et le chemin, la vie. Et dit à mon frère, qui est mon petit frère. Et tu vois, il a seulement un seul petit frère. Et les autres sont c'est-à-dire des frères un homme, même pas de même mère. Alors, il a dit que il faut que il dit à mes frères et mes sœurs d'aller à l'église maintenant. Que la religion musulmane nous a détruits et tout ce que les papas les a dit de faire des gris-gris, de faire protéger leur corps, de suivre Allah, c'est-à-dire de tuer les moutons au temps de Ramadan. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous détruisent. Et c'est bon pour eux que papa les abandonne, que s'ils suivent Jésus, que de venir ici, d'obéir papa et de venir ici. Et comme il faisait les grimaces, c'est-à-dire il fermait la maison, il se déchirait, il sentait des peurs. Et il a dit que je n'ai pas la chance maintenant de sortir. Linda, vous êtes terrible, vous êtes des gens méchants, vous les chrétiens. Et j'ai dit que tu ne peux pas me blâmer. Moi-même, mon christianisme j'étais pas sérieux. Qu'est-ce que je peux te faire? J'étais dans ta propre, c'est-à-dire dans tes chaussures. J'étais pécheresse également. Tu ne peux pas me blâmer. Pardonne-moi, Sidi, pardonne-moi. Et comme je disais, il a dit que je vais te laisser. Il faut aller dire à tous les musulmans, tous les frères musulmans qui sont perdus, et qu'ils s'en vont à l'enfer. Que Allah est un démon et non pas c'est-à-dire un Dieu. Il a dit, oh, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon avenir. Et il pleurait. Dis aux gens de ne pas suivre Allah. Il a dit que il me pointe droitant en disant que vous m'avez tué. Vous ne m'avez pas introduit à Jésus. Dis à mes parents, les gens qui restent dans ma famille, dis-les, s'ils ne veulent pas venir ici, il faut qu'ils se désassocient maintenant de leur papa. Et que mon papa m'a tué. Il m'a dit que la religion musulmane est le chemin, mais c'est pas la religion musulmane. Oh, nous sommes détruits, nous les musulmans. On nous a fini, tous mes amis, alors qu'ils sont musulmans, qui leur disent qu'ils ne se répandent pas et se donner à Jésus, ils viendront me trouver ici. Et je le voyais. Je disais, oh, calme-toi. Il a dit que calmez pourquoi? 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 Vous m'avez détruit, vous m'avez fini. Et puis j'ai dit que pardonne-nous. Moi aussi j'ai commencé à pleurer avec lui. Et comme je pleurais, lui aussi pleurait, moi aussi je pleurais. Il a fait enlever une bague, c'est-à-dire de son doigt, et il m'a frappé c'est-à-dire à ma poitrine avec ça. Et la bague est tombée, l'anneau est tombé. Et puis il m'a dit que, prends ça, va donner ça à mon père. Il sait la bague qu'il m'a donnée. Et ce sont ces choses-là qui nous tuent ici, qui nous torturent ici. Et il a dit, et j'ai dit, Seigneur, aie pitié. Et comme il s'est détourné, il s'en va. J'ai dit, dans le ténèbre, dans la voie ténébreuse. J'ai décidé, ne va pas. Il a dit que, mais pourquoi je ne vais pas partir? Et oh, je suis déjà condamné. Je retourne encore à ce lieu affreux, à ce lieu hideux, à ce lieu mauvais, à ce lieu ténébreux. Vous avez détruit ma vie. Mon papa m'a détruit. Et il disait ça en se détournant de moi et en reprenant son chemin par lequel il est venu. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme une force, alors le tirait vers le lieu ténébreux. Et c'était comme ça qu'il est, et comme je criais, s'il dit, reviens, ne t'en vas pas, je pleurais dans le rêve. Voilà que le ténèbre l'a englouti encore. Comme je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari, alors, pasteur Rika, il a dit que, c'est un message que Dieu nous envoie pour les musulmans. Et alors, j'ai dit que, non, daddy, il ne faut pas, papa, il ne faut pas qu'on partage ça. La crainte s'est emparée de moi. Maintenant, on nous cherche. Comment est-ce que maintenant, avec ceci, on ne va pas nous chercher? Il a dit que ces gens-là sont zélés. Alors, ils ne connaissent pas le chemin. Et toi, Linda, si c'est ton frère, si ce sont tes frères, les musulmans, est-ce que tu vas les permettre d'aller en enfer? Alors, nous devons propager le message.
pour que ceux qui sont destinés pour la vie éternelle alors se détournent. J'ai dit comme les gens vont me tuer. Oh, pour moi, j'ai fini ma vie est finie. Et j'étais rentré dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Et comme je pleurais pour empêcher mon mari de propager ce message, Jésus est venu à moi. Il a dit que toi, tu dis que tu m'aimes. Et tu as crainte de mourir pour moi. Si je dis que tu vas mourir par la main des musulmans, tu vas mourir. C'est bon pour toi de mourir pour moi et aller au ciel. Personne n'a pas le droit de tuer aucune personne sans ma permission. Moi, Jésus. Ma fille, est-ce que tu as craint des gens? Après que je t'ai montré ma gloire, après que je t'ai montré le chemin, et tu me connais, tu as peur? J'ai permis le Boko Haram au Nigeria parce que le christianisme au Nigeria a été bafoué. Mon nom a été enlevé et rejeté dans la boue. Et j'ai dit que jamais, je n'ai pas craint. Mais Jésus me dit, avec toutes les peines que j'ai traversées, il faut voir comment on m'a brutalisé, on m'a tué, on a craché à mon visage. Et tu dis que tu m'aimes. Et il m'a donné une parole. Parce que je priais que Jésus, aide-moi. Je sais que ce message est terrible pour donner aux musulmans. Tu vas m'aider. Et puis il m'a dit, il a dit que il faut tourner à Philippiens chapitre 1 verset 29. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1 verset 29. Tout chrétien qui voudrait suivre la jouissance et la mode et les choses là dans ce monde d'aujourd'hui et ne veut pas passer par la persécution. La persécution peut venir de n'importe quelle personne. Ça peut venir de ta famille, ça peut venir de n'importe quel endroit. Alors j'envoie cette persécution pour vous tester. Il ne faut pas avoir la crainte. Moi, Jésus, je dirige tous les hommes humains sur la terre. Boko Haram n'est pas pour mes vrais enfants de Dieu. N'aie pas crainte. Est-ce que tu crois tu sais combien de musulmans entendent ce message? Ils sont perdus dans leur religion. Ils suivent leurs parents et leurs gens, leurs patrons pour aller. Ils sont fatigués. Ils veulent connaître la vérité. Tu sais par ce message combien de gens vont sortir de cette religion pour m'embrasser? Ne crains pas. Va délivrer ce message et dis à mes enfants de se lever et d'évangéliser, de ne pas avoir crainte de aucun musulman. Vous chrétiens, vous m'avez renié. Vous avez la crainte des musulmans. Allez dire-les qu'ils sont perdus. Vous ne savez pas comment je voudrais manifester ma puissance, mais vous vous retirez d'eux, vous vous séparez d'eux. Vous ne voulez pas partager ce message avec eux parce que vous craignez qu'ils vont vous brutaliser. Demeure ferme pour moi. Devant les musulmans, vous allez voir ma plus grande force déployée. Et il m'a dit que qu'est-ce qui est venu aux enfants d'Israël dans la Bible. Et comme ils m'ont suivi, je l'ai montré, faire éclater ma gloire et ma puissance. Et je voudrais faire éclater cette gloire et puissance au milieu des chrétiens. Mais ils sont en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Le message n'est pas pour toi. Va délivrer le message. Que ces musulmans doivent venir à moi. C'est moi qui les ai créés. Va chez eux. Et je sais comment je vais les délivrer. Et j'ai dit que Seigneur, je vais faire ça. Au temps de mes pleurs. Et comme je témoignais, le Seigneur a mis dans ma pensée que allez dire aux chrétiens qui prient alors de détruire Boko Haram qu'ils ne font que gaspiller leur temps. Les musulmans sont mes créatures. Et ceux qui prient pour la mort des musulmans, ils sont eux-mêmes des pécheurs, pécheurs entêtés. Ils commettent des grands péchés plus que les musulmans parce que eux me connaissent, mais les musulmans ne me connaissent pas. Je les ai dit, j'ai dit aux chrétiens de se débarrasser, de se dépouiller des maquillages et des pantalons des femmes et tous ces mèches là. Mais il faut voir, ils sont en train de me combattre. Et donc j'aime les chrétiens ainsi que j'aime les musulmans. Je veux que les musulmans me connaissent. Si les chrétiens ne veulent pas me connaître, que les musulmans me connaissent. Je suis mort pour eux. Et il ne faut pas qu'ils gaspillent leur temps. Ceux qui gaspillent leur temps pour que je détruise les musulmans, non, ils ne sont pas des gens qui aiment, parce que tu dois avoir l'amour pour les ennemis. Et tout le monde doit venir au mouvement mondial de réveil de la sainteté, c'est-à-dire à la sainteté, et il doit abandonner le péché. Mais au moment qu'ils s'accrochent encore à leur idole,
à ces choses qu'ils mettent sur la décoration du corps, ils vont souffrir la persécution de ces gens opposés. Et s'ils meurent dans le péché, et tu crois qu'ils sont morts pour nous, tout le monde qui meurt dans le péché va rentrer en enfer. Va dire aux chrétiens de revenir à leur premier amour. Et j'ai dit que Seigneur, je vais faire ça. Je ne sais pas. Tu es pauvre dans l'évangélisation. Tu as une soeur ou bien un ami musulman et tu n'as jamais ouvert la bouche pour le dire. Tu as même crainte. Et puis, ou bien tu voudrais le dire, mais au moment que tu les vois c'est-à-dire en colère, alors tu as peur. Tu ne même pas faire l'évangélisation matinale et tu aimes ta vie. Tu vas perdre ta vie bientôt et tu vas aller en enfer. Et nous ne devons pas avoir crainte. Et les chrétiens doivent prier pour la miséricorde parce que ils ont craint. Les anciens disciples dans la Bible n'ont pas craint des pharisiens ni des sadduciens, mais les gens humains comme nous. Et ils pensent là, le diable les utilise pour nous détruire. Et nous avons craint, nous avons la peur. Pas dire à ces chrétiens de prier pour la miséricorde, car ils m'ont renié, ils m'ont abandonné. Et même le fait qu'ils ont la crainte des musulmans, alors cela montre qu'ils m'ont renié. Je ne sais pas si vous avez craint de quelqu'un. Il y a une soeur qui me partageait avec moi. Un moment qu'il partageait des traités et à Jos au Nigeria. Et comme on partageait ces traités, on donnait seulement aux chrétiens. Si on voit des musulmans, on a craint. Alors on ne les donne pas. Si tu fais comme ça, ou bien ton point de prière, c'est que Dieu donne-moi de l'argent. Donne-moi ceci. Donne-moi ceci. Et si le Nigeria n'est pas en paix, si le Togo n'est pas en paix, si le Bénin n'est pas en paix, si le monde n'est pas en paix, alors les musulmans ravagent le pays. Où est-ce que tu vas servir ton Jésus? Tu vas aller dans le camp des réfugiés? Et s'ils n'ont pas, ces gens qui brutalisent le monde, n'ont pas la rencontre avec Jésus. Jésus a dit qu'il voudrait se prouver à nous que c'est lui qui est le Dieu qui a la puissance dans sa main. Demande aujourd'hui à ce que Dieu te pardonne, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas craindre les musulmans pour partager la parole de Dieu avec eux. Tu n'aimes pas ta vie plus que Jésus-Christ. Tous les points de prière qui est contre les musulmans et les gens méchants, alors il faut demander maintenant que le Seigneur ait pitié de toi, que Jésus ait pitié de toi. Tu ne le dis pas, tu as peur. Tu as peur de ces gens-là. Et au moment que tu seras dans l'enfer avec eux, ils vont t'accuser, ils vont te brutaliser plus que tu avais eu la vérité, tu ne les as pas dit. Levez-vous sur vos pieds et nous allons prier. Vous vous connaissez. Et vous savez que vous avez crainte. Vous avez la crainte de prêcher aux musulmans. Vous n'avez jamais prêché aux musulmans. Et vous ne prêchez pas à ces gens-là un jour dans votre vie. Vous savez bien que vous priez pour que les musulmans meurent. Et vous dites que Jésus m'a dit de vous dire de vous repentir parce que cette prière que vous offrez à Jésus contre les musulmans est mauvaise. Vous devez prier parce que Satan les a aveuglés. Et ils sont brutaux parce que Satan les a aveuglés. Si c'est qu'ils connaissent le Seigneur comme nous connaissons, le Jésus-Christ qui est le Sauveur, et ils connaissent le chemin également, ils ne vont pas faire ça. Et vous n'évangélisez pas à eux. Et toi, en tant que chrétien, et même ton ami chrétien, tu ne peux même pas l'évangéliser. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne les as jamais introduits. Tes voisins et tes membres de famille. Tu concentres sur la guérison, la délivrance et tu cherches les beurres et le pain dans ce monde. Si tu es comme ça, viens devant pour qu'on prie pour toi. Toi qui as crainte d'évangéliser, viens devant. Tu ne parles pas même aux gens de ta maison. Tu as ta famille et tes enfants. Tous les gens dans la maison. Alors sors, viens ici. En disant qu'aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de moi. Dis que Seigneur, si je meurs pour toi, c'est meilleur. Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce qui est dans ce monde? Ta maladie, des problèmes, pauvreté. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aujourd'hui, je vais commencer à prier pour les musulmans. Je vais les évangéliser. Je vais les aimer en dépit de leurs actions brutales. Je vais également les aimer. Je vais les aimer. Je vais les évangéliser. Partout où ils sont. Je vais faire tout possible pour les amener à Christ. Je vais amener même les gens d'autres religions. Je ne vais pas les haïr. Je vais les amener à toi. Pas seulement toi qui vas aller au ciel. Dis au Seigneur, aie pitié de toi.
aie pitié de moi. Et prie pour les voisins musulmans, pour les gens qui souffrent même à travers les mains de ces gens brutaux. Prie pour eux, pour qu'ils connaissent Jésus. Et que Jésus commence à avoir la rencontre avec eux. Là où ils se rassemblent pour faire quelque chose, pensant qu'ils luttent pour Dieu, or qu'ils luttent pour le diable, que le Seigneur alors se révèle à eux. Et le Seigneur va commencer à manifester sa puissance parmi eux au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et priez. Sortez vous tous qui voulez donner votre vie à Jésus, qui avez peur, surtout au nord là-bas, où vous ne prêchez que seulement aux chrétiens, et vous avez peur, vous ne voulez pas des problèmes, pas seulement les musulmans, mais les gens des autres confessions. Tous les écailles que le Seigneur, vraiment le diable a pris pour alors couvrir leurs yeux pour qu'ils ne voient pas la vérité. Priez pour eux, pour que Jésus les rencontre. Jésus a dit que je dise à tous les chrétiens de retourner à leur amour primitif, d'aller vers Jésus-Christ. Et de prier pour les musulmans. Father, show me the way, show me the way, show Père, me montre-moi the la voie. way. Jesus, show me the way. Jésus, montre-moi la voie. C'est la chanson que Linda chante. Jesus, show me the Father, Montre-moi le show chemin. me the way, show me the Holy Montre-moi la Ghost, voie, show me the Saint-Esprit, way. montre-moi la voie. I want to know Je veux your way. connaître ton Show me chemin. the Montre-moi la way, Jesus. Jésus, montre-moi la voie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Just raise up your right hand. Soulevez vos mains, Repeat this prayer after vos mains droites et répétez la prière avec moi. heaven. Père au ciel, From today, à partir d'aujourd'hui, I will not fear the je ne vais pas craindre I will not fear les musulmans. Je ne vais pas craindre leur brutalité. Oh God, Seigneur, give me your boldness. donne-moi ton assurance. Give me your courage. Donne-moi ton courage. I will win Muslims. Je vais prêcher aux musulmans pour les gagner. They are not for Satan. Ils ne sont pas pour Satan. They were not created by Ils Satan. ne sont pas créés pour Satan. They were created by you. Ils sont créés par toi, Seigneur. Now you Maintenant, tu demandes leur conversion. use me as an Utilise-moi comme un instrument. instrument of Islamic conversion. Instrument pour la conversion islamique. Do this for me, Lord. Fais ceci à moi, Seigneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. All my
my relations that are Muslim, Tous mes relations, mes amis qui sont I musulmans, will make them know this truth. Seigneur, je vais les faire connaître cette I vérité. shall not fear to die Je ne craindrai pas mourir in this business. dans cette cause. Thank you for hearing. Merci pour m'avoir exaucé. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Go and be seated. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. We want to open to the book of 2 Kings, Deuxième roi. chapter 6. Deuxième roi, chapitre 6. Please go and be seated. Bring her under control and let her go and be seated. Deuxième roi, chapitre 6. Go and be seated. 2 Kings chapter 6. Deuxième roi 6. Verse 8. Verset 8. Second Kings chapter 6, verse 8 to 17. Jusqu'au verset 17. Then the king of Le roi de Syrie était en guerre avec Israël and took et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Vers le lieu que lui avait mentionné, signalait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me dire, me déclarer, lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. the words that thou speakest in thy bedchamber. And he said, Et le roi dit, allez et voyez où il est, I may send. et je le ferai prendre. It was told, On vint lui dire, voici, il est à Dothan. therefore send Il envoya des chevaux, des chars and et charge une forte troupe and a great qui arrivèrent de nuit and they et qui enveloppèrent la ville. passed the city about. And when they Le saw serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. passed the city, Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, and his servant comment ferons-nous? alas, my master, how shall we do? Il répondit, ne crains point, Fear not, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. and Elisha Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de cheveux et de chars de feu autour d'Élisée. chariots full of horses and chariots of fire round about Elisha. I want you to Je veux que vous compreniez quelque chose your meaning. pour que vous changiez immédiatement votre mentalité. Understand her message. Comprenez son message. Jesus is having pain Jésus a les douleurs because you have belittled. pour vous parce que vous l'avez rendu trop moindre. So much. Vous avez craint les musulmans de telle manière que nous ne sommes pas concernés de leur prêcher Jésus. There was this king Ici est ce cas, dans ce lieu. of Syria Le roi de Syrie was planning war planifiait, against the king c'est-à-dire of Israel. était de planifier une guerre contre Planned l'armée, les enfants d'Israël, secrètement, avec son armée, dans un lieu secret. direction Dans un lieu secret. to attack the city in a particular
Et il pouvait attaquer la cité d'Israël de n'importe quel c'est-à-dire endroit. Comme s'était comploté avec ses serviteurs, quelque chose s'est dévoilé. De manière que le roi d'Israël a maintenant eu connaissance de son complot. Et chaque fois se préparait, se fortifiait à l'endroit, où le roi de Syrie voulait passer pour l'attaquer. Le roi de Syrie, comme le roi de Syrie avait su que les enfants d'Israël ont eu connaissance de ce complot, alors il planifie d'autres attaques par d'autres endroits. Et le roi d'Israël alors va planifier encore une autre, et la même chose arrivait chaque fois. Et voyant qu'il était frustré, il devenait convaincu que quelqu'un parmi eux, quelqu'un parmi son peuple, alors passait d'informations au roi d'Israël. Et puis les a appelés en disant, ne pouvez-vous pas me dire celui parmi nous qui est en train de révéler ce secret au roi d'Israël, dis-moi celui dont celui-ci est. Et l'un de ses serviteurs a dit, oh mon maître, personne ici disait au roi ton plan secret. Il y a un homme, son nom est Élie. Le prophète, Élisée plutôt le prophète, un prophète en Israël. Cet homme, Élisée, il connaît même ce que tu penses, même sans que la chose ne sorte de ta bouche. Il le connaît. Cet homme connaît tout. Et il dit au roi d'Israël, il a dit, c'est ainsi, donc, nous allons diriger notre bataille à l'endroit de cet Élisée, de cet homme appelé Élisée. Nous allons maintenant diriger notre bataille contre cette personne, ce prophète Élisée. Il a envoyé sur champ des chars de guerre avec des chevaux assez pour pouvoir combattre Élisée seul. Et au grand matin, le serviteur d'Élisée s'est levé et il a vu des chevaux et des chars autour, une troupe qui est arrivée de nuit envelopper la ville. Et il a dit, il a dit que, mon patron, que ferons-nous? Élisée a dit, pourquoi avoir crainte? Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Que les chrétiens sachent que les forces qui nous supportent dans cette bataille alors sont plus fortes et nombreuses plus que les forces qui supportent ces gens dans le monde. Ceux qui sont avec nous. La puissance que Dieu a mis en disposition, la puissance qu'il a déposée en nous est capable et supérieure plus que tout ce que le diable a déposé dans ces gens, dans cette religion islamique. Ne craignez point. Comme on envoie le message comme ça, et puis on dit que, voilà, le trouble est arrivé. Qu'est-ce qui est le trouble? Excepté que Dieu permette à ce que le trouble arrive. Dieu veut montrer à son peuple que le Dieu c'est-à-dire le Dieu des élus n'est pas le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il voudrait montrer aux gens qui sont des fidèles de Choosing Church, église des choisis. Il dit que Dieu des élus n'est pas Jésus. Dieu a voulu démontrer ça à ses fidèles. Il n'est pas le Dieu du ciel. Il a entendu jusqu'à ce que notre soeur vient de Sierra Leone. Et il l'a prise. Dieu l'a prise comme Élisée. Oui, il l'a envoyé comme Élisée à l'église de Choosing, ou bien qui est
qui est de quoi là? Pour lui montrer le Dieu qu'il adore, en disant que vois cette idole là, ce démon là, et tu vois tout cet tablier et tous ces matériels là-bas, ça c'est le Dieu des choisis, ou bien des élus, des choisis. Je ne suis pas le Dieu des choisis. Ce n'est pas une chose facile. Ce jour-là, que elle allait mentionner cette vérité, elle était vraiment en crainte, elle était ravie de crainte. Satan l'a dit que pour toi c'est fini. Tu vas mentionner ce démon, pour toi c'est déjà fini. Malheur à toi. Tu es venu au Nigeria pour créer des problèmes pour toi-même. On va retourner ton cadavre à Sierra Leone. Elle a vu deux gardes venir qui se sont appuyés sur un véhicule. Et le diable, autant qu'il était encore là au Togo, le diable a dit que tous ces deux gens-là, ils vont te battre à coups de fusil ici. Et comme elle parlait en voyant les deux garçons là, alors elle se cachait. Ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas un chemin facile. Vous m'écoutez? Ce n'était pas facile. Nous qui étions assis derrière elle, comme on m'a dit, tous les coordinateurs m'attendaient. Si j'ai fait un pas comme ça, comme pour fuir, tout le monde va commencer à me suivre. Parce que tout le monde était ravi de crainte. Le jour-là. C'était pas facile. Et moi-même, je disais, hein, la congrégation va se casser. Les gens vont courir vers l'autel et on va tout casser. Est-ce que vous savez bien que le Dieu qui a relâché ce message a fortifié notre camp avec les soldats célestes? Pourquoi nous nous embarrassons? Et si elle n'avait pas dit cela, la bataille était réellement rude. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Combien d'entre vous avez entendu avant que la soeur Linda était morte? Nous avons entendu. Quelqu'un est venu en disant que nous étions ensemble dans l'océan. Il y a une fille qui a témoigné contre elle ainsi. Que je me suis repenti et moi je l'ai laissé dans l'océan. Une autre personne est venue en disant que je suis Linda maintenant. Que je dis au monde que je regrette de tout ce que j'avais dit contre l'église choisie, appelée le choosing, ou bien choisi. Mais toute méthode a été planifiée, mais Dieu a frustré tout. On nous a enfermés au commissariat, nous deux. Nous avons été, on nous a arrêtés. Et tous les efforts ont été déployés pour que nous ne sortions pas de cette prison. Mais le même jour, quelques heures après, nous étions sortis. Et maintenant, les gens sont sauvés. Avant-hier, nous avons eu l'appel de l'Allemagne, des membres de Choosing, de l'église là, de l'Allemagne, qu'ils se sont joints maintenant à l'église, au mouvement mondial du réveil de la sainteté en Allemagne. Et on nous envoie des messages à Linda en disant que merci Linda pour avoir ouvert nos yeux. Merci pour nous avoir délivré notre âme. Tu dois mettre ta vie dans ta main. Si tu vas, tu dois être courageux. Beaucoup sont sauvés. Si nous mettons la crainte devant nous, nous n'allons pas progresser. Nous n'allons pas parvenir à la terre promise. Nous avons vu les géants là-bas. Et nous étions devant eux comme des sauterelles. C'est ce que disaient les gens. Ceux qui ont dit cela n'ont pas mis pied sur la terre promise. Mais Caleb et Josué avaient fait taire aux gens en disant qu'ils ne craignaient pas. Leur défense a été ravagée. Si le Seigneur a plaisir à nous, il va nous donner le terrain. Ne craignez pas le peuple. Ne les craignez pas, ne craignez pas les géants. Les Anakiens, ne les craignez pas. Ceux gens-là sont rentrés dans la terre promise. Quel côté vous appartenez-vous? Quel côté êtes-vous? À côté de Dieu ou bien à côté du diable? À côté des douteurs?
Nous sommes à côté de Dieu. Now, Maintenant, the Lord has come. le Seigneur est venu. God that chose C'est lui qui l'a choisi. come. Viens, Let me go and show je vais te montrer Muslims are le Dieu que les musulmans adorent. Leur Allah, c'est le même Dieu. It's the same. D'après ce que nous disons dans ce monde. Some of you are thinking, Beaucoup d'entre nous disons que nous pensons que nous servons le même Dieu. you think Vous pensez that we are que nous servons le même Dieu avec les musulmans. when you Et si vous voyez un homme moral, un musulman moral, se voyant vraiment moralement bon, vous pensez que il a la justice dans son cœur, c'est pourquoi il est humble et il est aimable et il nous aime. Et vous pensez à ça? Jamais. I'm receiving a piece of paper here that J'ai un papier ici. God says, tell them what I did for Michael Sam. Dieu a dit, dis-leur à ce que j'ai fait à Michel Sambo. Est-ce que vous avez oublié ce témoignage? In Jamaica. J'ai envoyé un ange Michel, pour délivrer Michel Sambo. Est-ce que je ne suis pas le même Dieu? Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? Come, let me go and show you the Allah of the Muslims. Jésus a dit, viens, je vais te montrer Allah des musulmans. A Muslim from Et puis Jésus a fait sortir du feu éternel un musulman qui était condamné pour réciter le jugement qu'il avait eu à faire face. the message back to mankind. Et afin que tu puisses amener ce message-là à l'humanité et vous dire que nous ne devons pas prêcher ça parce que nous ne voulons pas perdre notre vie dans la main des musulmans. Holiness movement. Le mouvement mondial du réveil de la sainteté va se déchirer. Jamais. The Lord has Si le Seigneur nous a choisis his battle pour être ces marteaux de guerre, ces marteaux de guerre et ces épées de carnage, est-ce que c'est un pas par ce chemin? C'est comme ça que nous prospérons. C'est par ça que nous prospérons, parce que nous prospérons parce que nous prenons de risques pour notre frère Jean Noé qui est venu hier pour nous donner le nom des grands pasteurs publiquement. Et au moment qu'il était, et la chose est arrivée à Bayelsa. Pourquoi vous pensez maintenant que la fin est venue? Pour qui? say, Pastor, it's not Et c'est un pas pour moi. C'est un pas pour moi. Donc ne crains pas, ne crains pas. Et vous ne craignez pas. then don't fear. Ne craignez pas. So that's what I'm C'est ce que je dis. It's by this boldness. So when the Lord Si le Seigneur, comme le Seigneur l'a pris, elle l'a montré. Un musulman qui est sorti de l'enfer pour narrer toutes ces choses qu'il faisait face là-bas. Et puis, l'information pourrait se voir très petite, mais c'est un grand travail. Maintenant, tout musulman que tu vas donner cette cassette, nous savons qu'ils vont connaître qu'ils sont dans une mauvaise relation, c'est-à-dire religion. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'un groupe des musulmans ont payé secrètement concernant le ravage et le carnage causé par les Boko Haram en disant que Dieu aussi, est-ce que c'est toi qui es derrière ceci? Et le Seigneur les répond par cette avenue. Qui le sait? Dieu, pour vous, maintenant pour aller donner ce message, vous dites que je vais mourir. Ananias, va dans la maison de... Concernant Saul de Tarse. Ok. Il a dit, Seigneur, j'ai craint parce que cet homme est un homme destructeur de l'église. Il a même reçu la permission qu'il a autorisée d'aller d'arrêter et d'emprisonner les musulmans. Le Seigneur a dit que je l'ai arrêté, va vers lui, car il est un instrument et je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi. Il sera un grand prédicateur. Et beaucoup de musulmans dans ce pays et dans le monde entier, ils vont prêcher cet évangile que nous prêchons à travers ce message. C'est vous qui craignez. Si le musulman est converti et il prêche, il ne se gêne pas
des brutalités de ces gens. Parce qu'ils ont cette attitude, cet esprit, ça dit, d'assurance en eux. Et ils vont réussir. C'est vous qui craignez. Muslims are aware of this. Les musulmans ça dit, ils connaissent ceci bien. So, C'est pourquoi the next thing is la chose approche, la chose, I want to show you the God. c'est que si le Seigneur a dit, viens, je vais te montrer le Dieu des choisis, And when and shot her, et a montré un démon. Le Seigneur a montré un démon. Regardez ce démon-là. C'est le Dieu des choisis. now, Maintenant, does that then mean est-ce que cela veut dire que the name God? le nom Dieu ne sera pas utilisé encore? Eh? Ce nom Dieu ne sera pas utilisé encore Chosen has taken up. parce que choisi So the name God, a le Dieu des choisis. Choisi a pris we should look for pris la place de Dieu. Nous n'allons pas appeler Dieu encore comme ça. Nous allons appeler Dieu peut-être tout puissant. Que nous ne disons pas encore Dieu. Non, is that c'est pas ça. he remains God. Et notre Dieu demeure le Dieu tout puissant. Remains God. Demeure le Dieu tout puissant. The founder of Chosen. Et le fondateur des choisis. Et qui finance des choisis. Ce n'est pas moi qui les a donné ces matériels et ces puissances. Ce n'est pas moi Jésus. Mais regarde-le, ce démon, c'est lui. Et chaque fois si tu dis le Dieu des choisis, tout le monde maintenant sait que ce n'est pas moi. Jésus dit que ce n'est pas lui, mais c'est le démon là que tu vois là-bas. So similarly, Donc de la même manière, the fact that le fait que Jésus a dit qu'il n'est pas Allah des musulmans, le Dieu des musulmans, est-ce que Jésus n'est pas encore Allah? Allah en Aoussa veut dire Dieu. Et ce Allah est éternel. Et Allah éternel, le Dieu éternel. Et non pas Allah des musulmans. when the Muslims Et si les musulmans disant que Allah, ce n'est pas Dieu, Jésus dit que ce n'est pas moi. C'est ce démon-là avec les deux cornes. Mais si les croyants, ça dit, ils se rassemblent en disant Allah, these are my people. alors tu vas savoir qu'il va dire que c'est mon peuple, c'est mon peuple, c'est mon peuple. Voici mes peuples. Because there are people who are Parce qu'il y a des gens qui disent que saying, Allah is Allah c'est un démon. Mais ce n'est pas. so that the Hausa Bible Donc la Bible à Hausa is written est écrite avec horreur. Ce qui veut dire que le nom Allah dans la Bible à Hausa doit être changé. Parce que c'est un démon. I want us to Je veux que vous compreniez. that name Ce nom has been there était là-bas how many combien d'années before it avant même que la religion musulmane arrive? came into being 600 Plus que 600 ans avant Jésus. the Arab, let me say, the Arab La Arabie, have known God. les Arabes ont connu Dieu au ciel parce que c'est une branche d'Abraham. Ils étaient une branche, un des descendants d'Abraham. Ils avaient un nom Allah à Dieu du ciel. Et c'est ce Allah qui était le lieu comment avant que Jésus n'arrive dans ce monde. And when Et comme Jésus est venu, Islam came, Islam est venu 600 ans après que Jésus est parti à la gloire. came Avant que Jésus n'arrive, il avait christianisme dans les pays arabiques. Comment est-ce qu'il s'adressait à Dieu? Comme à Allah. that time the En ce temps-là, Muslims les idoles de musulmans n'étaient pas encore venus. Et on se référait à Dieu tout-puissant comme Allah. is impersonified. C'est l'impersonnification qui a causé That the que demon les démons sont venus imposer, comme l'Écriture l'a dit. in the book of 2 Corinthians, Deux- 2 Corinthians Deuxième Corinthiens, chapter 11, chapitre 11. 2 Corinthians Deuxième Corinthiens, chapitre 11. chapter 11, Verset 15. or rather, let's start from verse 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. transforming themselves Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. for seeking Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi
se déguisent en ministres de justice. Leur pain sera leur It is no greater selon leur œuvre. ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose aim shall be according to their works. It's a matter of transformation. C'est une affaire de la transformation. We have false Nous avons les faux ministres now still called qui se réfèrent à eux comme des ministres de Dieu, des pasteurs, mais qui sont des faux. address true ministers as ministers. Et cela veut dire que nous n'allons pas adresser les vrais pasteurs comme un pasteur à cause des faux pasteurs qui ont pris la place ici là. Non. Anytime Chaque fois, people in Jehovah si les gens de Jéhovah Witness, témoins de Jéhovah disant que non ministre, on va dire que les faux prophètes, non. Cela ne veut pas dire que from pointing also to their on ne va pas arrêter de doiter les vrais ministres de Dieu, les vrais pasteurs de Dieu dans les églises. Chaque fois si les musulmans disent Allah, nous disons que c'est le démon là-bas. Mais ça ne nous arrête pas, nous les chrétiens, d'appeler le nom de Dieu comme Allah, le Dieu du ciel. Is that Est-ce que okay? c'est compris? And so Ainsi donc, ce nom Allah not need. n'a pas besoin d'être changé. It remains the Cela veut dire que c'est le nom de Dieu d'éternité en éternité. yes. What do you call God? Comment est-ce que vous appelez Dieu dans votre langue? Chineke. Chineke, c'est Igbo. You are getting confused there. Tu te sens confus. Which one is the correct one? Lequel est correct? Okay, Chuku. Chuku, Abba. Abasi, ça devient notre langue. Yes, what do you call him? Comment est-ce que vous l'appelez, les Yoruba? Sanobewa. Or Sano. Sanobiwa, dans notre langue. Or Sanobewa. Hein? Le pasteur demande, Chuku, Ibo, Chuku, Ibo, Chuku, Ibo, Chuku, oui. Eh? Bari. Bari, dans une autre langue. Le Dieu s'appelle Bari. Réman, dans une autre langue. Eh? Oloru, en Yoruba, en Ago, Oloru. Oloru, Oloru Dumare. I thought you would say Oluwa. You are taking. Moi, je crois que vous allez dire Olua. Oloru Dumare. Amen. Ça, c'est en Yoruba, en Ago. You see, Donc, this language, en français, nous disons Dieu. the people, the Il y a les idolâtres aussi qui utilisent les mêmes appellations à leurs idoles. Ils s'adressent à leur idole comme étant Dieu. Est-ce que cela veut dire que nous n'allons pas à nous référer à Dieu comme, c'est-à-dire, cette appellation parce que les idolâtres appellent leur Dieu aussi par cette appellation? Non, ça n'a rien à faire avec à nous, car la personne convenable pour être appelée de telle sorte est notre Dieu. Amen. So that's what we need to. C'est ce que nous avons besoin d'apprendre. So God has therefore Dieu decided to do a décidé de faire ces choses. for Jesus is the Jésus est le capitaine de notre salut. He has revealed an Il a révélé un autre instrument de guerre. at this time En ce temps-ci, il doit être les musulmans. Nous devons suivre Jésus par derrière. Il est le capitaine. Il va nous enseigner comment gagner ces gens de génération en génération qui ont été frustrés dans cette religion. Levez-vous, nous allons prier. surrender yourself to Jesus. Soumettez-vous à Jésus en disant, Seigneur, You will teach tu vas nous enseigner how to win, comment gagner les musulmans, how to bring comment les amener à la connaissance de Jésus. Lord, Seigneur, enseigne-nous. we are ready to go with you. Nous sommes prêts à aller avec toi pour chercher ces gens-là, pour les sauver.
de Jésus, nous avons prié. Oh, that men would praise the Lord. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his Que les hommes louent le Seigneur to the children of men, pour ses bonnes œuvres en faveur des hommes, des enfants des hommes, en faveur des fils d'hommes. To the children of men, to the children of, for he has broken the gates of brass. Il a rompu le rideau de The fer. bars of iron in sunder. He has broken the gate of brass and cut the bars of iron in. Amen. That men. Oh, that men will praise the Lord Les hommes louent le Seigneur for his goodness and for his sa wonderful bonté et works. ses bonnes œuvres. To the children of Aux men, enfants des hommes, to the children of aux enfants men, d'hommes, for his goodness sa bonté, and wonderful ses works. œuvres merveilleuses. To the children of Aux men, enfants d'hommes, to the children aux of men, enfants d'hommes, he has broken the gates of il a brass rompu le rideau de and fer, cut the bars of iron il a asunder. coupé, He has broken the il a gate of coupé brass les serrures en deux. and cut the bars of iron asunder. Oh, that men would praise the Lord. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works. To the children of men, to the children of, for his goodness and for his wonderful works. To the children of men, to the children of, for he has broken the gate of brass and cut the bars of iron in sunder. He has broken the gate of brass and cut the bars of iron. Amen. Praise God. We praise the Lord for his goodness and for his wonderful works. To the children of men, to the children of men, for his goodness and for his wonderful works. To the children of men, to the children of men, he has broken the gates of brass. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. He has broken Hallelujah. the gates Hallelujah. of brass. He has broken the gates of brass. Adorez le Seigneur, adorez-le, adorez-le avec des chansons, acclamez la main et chantez gaiement l'Éternel. Will praise the Lord. Les musulmans seront sauvés. He has broken the Il power a of demons. rompu All the les secrets has been verrous revealed. des démons. His wonderful Alors maintenant, ils sortiront les mains levées vers l'Éternel, vers Jésus, le Dieu de leur salut. Oh, remerciez-le. wonderful works to the children of men, to the children of men, for he has broken the gates. The secret has been Le secret revealed. a été déjà révélé. The secret has been Les secrets ont été déjà revealed. révélés. He has broken Worship the Adorez-le, gates. worship adorez-le, God, adorez-le, worship adorez-le, God. adorez-le. Praise Louez le God, Seigneur, praise louez le God, Seigneur, praise louez le God. Seigneur, louez le Seigneur. Amen. Amen. The secret has been Les secrets, revealed. les Muslims will be secrets saved. ont été déjà dévoilés. Muslims will Les come out from musulmans Satan. vont They sortir will de la come main to de Satan. Jesus. Ils viendront servir le Dieu de leur Créateur. Wonderful Viendront le works servir. To the children of men, to the children of men, for his goodness and for his wonderful works. To the children of men, to the children of men, he has broken the gates of brass and torn the bars of iron asunder. Oh, he has broken the gates of brass. Torn the bars of iron. Praise the Louez le Lord. Seigneur.
Amen. We will still worship God for a little more adorer time. Dieu de Then plus. we pray the prayer of Et nous blessing allons for you prier before la you prière go. de But bénédiction à listen tout le to me. monde. Mais The écoutez-moi. secret has been Les revealed. secrets Now your ont Muslim été relations can be saved. déjà révélés et les frères musulmans seront sauvés. Your Muslim friends and Les neighbors frères can be musulmans et saved. now. nos amis seront sauvés. What has been Ce qui les confusing them confusait, when they kill human et beings and s'ils drink and tuent drink les their gens blood? et boivent What confuses leur them? sang, They think that they're ils doing croyaient it to qu'ils God. faisaient ça à Dieu. Now when Maintenant, they come to s'ils know viennent that savoir, this découvrir is que not ce n'est pas à God, Dieu, they shall ils run away vont from fuir de Satan. Satan. They shall Ils run vont away fuir from de Satan. Satan. And all Et those people who are burning tous ces gens churches, qui brûlent their les eyes églises, shall leurs open. yeux Those seront who are ouverts. killing Ces gens people, qui tuent their les gens, eyes leurs yeux shall seront open. ouverts. The Boko Les Boko Haram, Haram, their leurs eyes yeux shall seront open. ouverts. And they Et shall run ils to the vont living courir God. vers le Dieu vivant, They le Dieu shall de run leur to the salut, living le God. Dieu vivant. Oh, À that célébrer le Seigneur avec cette chanson would encore. praise the Et que Lord. les gens Oh, louent le Seigneur. that man would praise the Louez le Lord. Seigneur. For his goodness and for his wonderful works to the children of men, to the children of men. For his goodness and for his wonderful works to the children of men, to the children of men. He has broken the gates of brass and torn the bars of iron asunder. Oh, he has broken the gates of brass and torn the bars of iron. Everybody worship. Célébrez le Seigneur. Dieu nous a révélé le secret. Louez le Seigneur. Levez-vous. Dansez au Seigneur joyeusement. Louez le Seigneur. Il n'y a pas la crainte. Il est capable de vous délivrer. Il est capable de vous protéger. Il a dit que vos cheveux, aucun même de vos cheveux ne tombera par terre sans que le Seigneur, lui, ne faisant pas je l'ai permis. Donc, à louer le Seigneur, ne craignez pas. Vous partagez le message. Donnez le message. Faites le message. Nord et au sud. Traversez les frontières. Et propagez le message de Jésus. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est celui qui nous protège. Il est notre bouclier. Il est notre protection. Louez le Seigneur. Oh, that man would praise the Lord. Oh, that man would praise the Lord. For his goodness and for his wonderful works to the children of men, to the children of men. For his goodness and for his wonderful works to the children of men, to the children of men. He has broken the gates of brass. Worship God. Hallelujah. The bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and torn the bars of iron. Louez le Seigneur. Hallelujah. Louez le Seigneur. Hallelujah. Celebrating Islamic conversion worldwide. Célébration islamique dans le monde entier. La conversion des If you are islamiques. from the Si eastern part of vous the êtes à country, l'est, you will represent the Muslims, Chukudere, and other ones that are there. Are you hearing vous me? allez représenter les musulmans qui sont là-bas. Tous les Aladji qui sont là-bas, vous allez les représenter. Nous allons rompre alors c'est-à-dire le rideau de fer de l'islamisme dans le nord et dans le sud, ainsi que dans le centre du pays et dans l'est du pays et également au sud du pays, à l'ouest. Vous qui venez de ces 4 points cardinaux, alors de votre pays, vous allez prier pour les musulmans qui sont dans vos localités, à l'Adja ou bien à l'Adji, à Islamique, à Abdou Salam, quoi que ce soit leur nom. Vous allez les représenter dans les prières que nous allons rompre le rideau de fer de leur religion.
dans nos localités. The Muslim in the Dans south, nos localités, whatever you call quoi them in que ce soit Lagos ce que here, vous we allez are appeler breaking à that Lagos yoke today. ici, I ou say bien we're breaking nous that qui yoke sommes au today. Togo, Raise up nous your hand, allons soulever representing la main Muslims et in vous every allez part of this prier country. en parlant des Almighty musulmans. Father, by the Ô power Père of the Lord, tout-puissant, par we la send puissance your de Dieu, authority nous envoyons out. l'autorité. We send your Nous authority envoyons round l'autorité this nation, tout autour Nigeria, de cette and nation, God, le Nigeria, we le break Togo, the le power Bénin, of Islam. la Côte d'Ivoire By et the partout les pays authority of francophones. Jesus, we Et say nous dissolve. les By the détruisons, authority of nous Jesus, détruisons we l'autorité say par le dissolve nom de in the Jésus-Christ. northern part of Oh, Nigeria. dans tout le Collapse Nigeria there. et le Let the sud power of du God Nigeria. break Au nom the que yokes. ta puissance Let Islamic rompe power le be jour. Que broken le rideau de down. fer Lord, in the islamique western soit part of rompu. Nigeria, Dans we command the power à of God to côté break. orient, à Break, côté oh Lord, occidental, the yoke côté of Islam oriental, in the à western côté part of Nigeria. d'Ottawa, midi My Father, et, in the name au of sud, je Jesus, prie. we Au pray for centre the du pays, eastern et part même of dans cette Nigeria. nation, le All Togo, the power nous of prions que la Islam be puissance broken de there. l'islam, In the southern part of Nigeria, partout oh Lord, break sur the power of l'étendue du Islam. territoire, Break the Seigneur, power soit of Islam. rompu. In Que the cette puissance soit name of rompue. Jesus. Que cette By puissance the soit rompue. authority of Que Jesus. cette puissance soit rompue. In the Par name of l'autorité Jesus. du nom de Jésus. In the Que cette name puissance of soit rompue. Jesus. Au nom In de the Jésus. name of Au nom Jesus. de Jésus. In the Au nom name de of Jésus. Jesus. Au nom de We Jésus. break Nous the power. rompons toute barrière. Amen. Amen. Now, Maintenant, yes, you are representing Islam in vous Nigeria, représentez l'islam au Nigeria, Islam in North Africa, Islam au nord, en Afrique Islam du Nord, in the Eastern, et Islam à côté, in the Middle c'est-à-dire East. au Moyen-Orient, Islam migrating to et the Islam Western dans world. le pays raise oriental, up your hand, represent dans le Islam monde, everywhere. soulevez la main, Power et is la breaking puissance them de now. Dieu va rompre Hallelujah! le rideau de fer là-bas. J'allais l'islam là-bas, The au nom God de of Jésus, la heaven has revealed the domination secret. a dit islam, And by the soit power of rompu. revelation, Le Dieu des ciels the a power of révélé the world, le secret the et la living puissance word, de la domination. the word La released by parole Christ, vivante qui est because the écrite, word c'est parce has que la power. parole a la puissance. Oh Lord, Oh Seigneur, by this par power, cette puissance you élevée have de ta revealed parole, your tu as living racheté le word, monde. back up by your Et par authority. ta puissance et We autorité, command the nous power of commandons Islam in que the la world puissance de l'islam collapse. dans le monde soit rompue. In Au the nom name de of Jésus. Jesus. Oh All Seigneur, powers of la Islam puissance d'islam in Arabic dans les countries, pays arabiques, powers of la puissance Islam d'Arabique in au Nigeria, la puissance powers of d'islam Islam au in northern nord North d'Afrique, Africa, la powers of puissance Islam d'islam migrating qui to migre, Europe, c'est-à-dire powers of Islam qui couvre migrating to l'Europe, America. qui couvre We l'Amérique. command you to Nous collapse. commandons We de- command you to collapse. c'est-à-dire We d'être command you to rompus, collapse. d'être rompus. In the Au nom name de of Jesus. Au In the nom de name of Jésus. Jesus. Au nom In de the Jésus. name of Au Jesus. nom de Jésus. Oh Lord, Seigneur, nous revival demandons among the qu'il y a Islam. de réveil parmi les Revival among musulmans. the Muslims. Réveil- Let them come comment to il y a de Jesus. réveil Let parmi them come to les nations Jesus. islamiques. Let Ils them viennent à come to Jésus. Jesus. Ils viennent à Let them Jésus. come to Ils Jesus. viennent à Jésus. In the Au nom name de of Jésus. Jesus. Alléluia. 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 Now there's a Il y a song. une chanson. If you don't know it, Si allow vous me ne to le sing. connaissez pas, la connaissez Is that pas, clear? alors taisez-vous, je vais chanter. I ça. am so happy. Je suis très content de passer chance. I am so Je suis très happy. content. I know that I am Je sais que je suis saved. sauvé. I know that I am Je sais saved. que je suis That's sauvé. why I'm C'est so pourquoi je sais que je happy. suis content. Many Beaucoup, are beaucoup de coming gens to my viennent à mon Lord. Seigneur. Beaucoup de gens viennent à are mon coming Seigneur. to my Viens à mon Seigneur. Lord. What can I Est-ce que je peux render rendre to my à mon Lord? Seigneur? What can I Est-ce que je peux render rendre to à Jésus? Jesus? What Ou can est-ce I qu'est-ce que je peux render rendre to my à mon Lord? Seigneur? Brother, come, let's go now. Sister, come, let's go now. Serve the Lord. Amen. Amen. You will handle a Muslim and say, Tu brother, vas let's go to church. mettre la You are main going to sur handle un a ami Muslim and say, musulman, sister, tu let's vas go to l'amener à church. l'église. Tu vas l'amener à Hallelujah. l'église. How Comment ton nom excellent is est your excellent, name, Seigneur. oh La chanson que Lord. chante le pasteur. How excellent is your Acclamez la main et oh jouissez. Lord. Hallelujah. Parce que le bâton islamique est rompu aujourd'hui. Le rideau de fer a été cassé. Donc l'Éternel a eu plaisir de révéler la vérité
et de les faire sortir, Seigneur, pour embrasser le sauveur de leur âme, et le juge éternel, qui les jugera à la fin des âmes. Amen. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. Hallelujah. Excellent. He has done wonderfully. Il a fait merveilleux. He has done wonderfully. Oh Lord. Hallelujah. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. He's got the whole Il a le monde entier dans sa main. In his hand. He's got the whole Il a le monde entier dans sa In main. his hand. He's got the whole In his hand. He's got the whole world in his hand. Amen. You've got the whole world. In his hand. You've got the whole world. In his I hand. say you've got the whole world In your his hand. He's got the whole world in his hand. Heavenly Father, you are wonderful. You are excellent. You are marvelous. I worship you, Lord, for you are mighty. You've got the whole world in your hand. Heavenly Father, Heavenly Lord, you are wonderful. You are excellent. You are marvelous. I worship you, Lord, for you are mighty. You've got the whole world in your hand. you've got the whole world. In your hands. You've got the north and the south. In your hands. You've got the whole Islam. In your hands. You've got the whole world in your hands. I say you've got the whole world. In your hands. You've got the whole world. In your hands. You've got the whole wide world. In your hands. You've got the whole world in your hands. Worship is God. Heavenly Father, you are wonderful. You are excellent. You are wonderful. We worship you, Lord, for you are mighty. You've got the whole world in your hands. Heavenly Father, Heavenly Lord, you are wonderful. You are excellent. You are marvelous. I worship you, Lord, for you are mighty. You've got the whole world in your hands. 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 Amen. You've got the north and the south in your hands. You've got the whole world in your hands. You've got the whole world in your hands. You've got the whole world in your hands. I say you've got the whole world in your hands. 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 Father, you've got the whole world in your hands. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yes, it's time now to pray for everybody. You receive blessing and be going. Go open your mouth and tell the Lord what you're looking for. What the Lord should do in your life. What do you want God to do in your family? What do you want God to do in your ministry? What do you want God to do in your body? What do you want God to do in your business? This is God. He has the whole world. He has the whole world. He has got the whole world. He has got the whole world in his hand. In his hand. In his hand.
Where? In Jesus' name we pray. Raise up your hand for the miracles you're looking for. Whatever blessings of life you're looking for, I'm bringing you before the Father. I'm bringing you before the Father in the name of the Lord Jesus. The name of miracle is that name I'm sending to you. Almighty Father, by the power of your name, I am praying for the people gathered before you. Oh Lord, you know the number of the people here. You know the men, you know the women, you know the children. I am asking every yoke, every bondage of every kind, by the authority of the name of Jesus, I break that bondage in the name of Jesus. Every kind of yoke, whatever that yoke is, I break that yoke in your life in the name of Jesus. Almighty Father, anyone bound by the devil, bound by the forces of evil, bound by bad character, by the authority of Jesus, I set them loose. I set you loose in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, every sickness, every disease, every infirmity, whatever it is, in your head, in your eyes, in your chest, in your nose, in your bone, in your flesh, in your intestine, in your reproductive system, in your kidney, in your liver, in your pancreas, in your bloodstream, any part of you, I command now, you sickness, come out. I say I command, I say come out by the authority of Jesus. Come out by the authority of the Father. Come out in the name of Jesus. In the name of Jesus, I drive you out of the people of God. I drive you out of the people of God by the authority of Jesus. I command healing upon you. I say be healed in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your healing. Receive your deliverance in the name of Jesus. I command whatever is moving about the body, that thing moving about, I rebuke you now. I say get out from that man. I say get out from that man in the name of Jesus. Almighty, I plead down the fire of God. I plead down the fire of God. Burn down evil. Burn down evil. Burn down devil. Burn them away. Burn down sicknesses. Burn them away in the name of Jesus. Every missing part in your body, anything missing in your body, maybe womb removed, whatever is removed, missing completely, I command by God, let that thing come alive in your body in the name of Jesus. In the name of Jesus. Almighty God, children to the barren, by the authority of Jesus, everybody that is bound by the spirit of immorality, I set them free today. I set them free today in the name of Jesus. I come against every chest pain. I come against every diarrhea. I come against every diabetes. I come against every hypertension. I come against every cancer, every pile in your body, sickle cell in your body, HIV in your body, whatever is the name, your chest pain, I come against it. Your stomach ulcer, I come against it. I rebuke them in your body in the name of Jesus. I say be free. Let healing move now. Let healing move now. Let healing move now. Receive your healing. Receive your deliverance.
Receive your deliverance. I command the blind eyes to open. Blind eyes by the authority of Jesus. I command you to open. I say open. I say open. In the name of Jesus. I command the ears of the deaf to open. By the authority of Jesus. Everything pulse coming out of your ears, pain in the ears, pain in the eyes, disappear. Disappear. I rebuke the spirit of paralysis. Any paralyzed part of your body, I command it to be healed. I command it to be healed. Receive healing. Yes, healing is coming down. Everybody, healing is coming down now. Healing is coming down now. Healing is coming down now. Receive it. It's coming on your way. It's coming on your way. Deliverance is coming on your way. Receive it. Yeah. Thank you, Jesus. It is done. I see it done. It is done in your life. It is done in your body. It's done in your family. Let the peace of God rest upon you. Let the peace of God rest upon you. Let the victory of God be yours. In Jesus' name I pray. It is done. It is done. Hallelujah. Now, you have your offering. Raise up your offering. Want to pray on it.